नमस्कार दर्शक बंधु मु सुमंत चाष दुनिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। चाष दुनिया एक कृषि भित्तिक चैनल जहाँकि कृषि संबंधी समस्त विवरणी देवा सहित चाषी माने किपरि उन्नत प्रणाली चाष करेंगे एवं विभिन्न नुआ नुआ चाष जो वर्तमान करुँच छेली चाष है कुकुड़ा पालन है कि ब्रॉयलर इसी फार्मिंग है कि छतु चाष सब विषय आम साधारणतः किपरि प्रणाली छतु चाष करेंगे कि छेली चाष करेंगे कि कुकुड़ा चाष करेंगे ता बाबद आम संपूर्ण विवरणी दे था। आज आम जाना केउंझर मयूरभंजर देशी छेली चाष बाबद छेली चाष किपरि करा जाए एवं तार प्रणाली रोग एवं मरुड़ी संबंध में जाना एवं चाषी भाई को भेटा एवं सहित वार्तालाप करवा। आसतु चाषी भाई को भेटा। नमस्कार, आपण नाटा आपण परिचय टे दिंतु ना। मो ना हूँ प्रमीला महतो। आम घर हूँ सानवामणी ग्राम पंचायत हांडीभंगा ब्लॉक सदर डिस्ट्रिक्ट केन्दुझर। आपण छेली चाष ही करथांती ना अन्य किछि भी करंती? छेली सहित आम धान बाड़ी बगीचार सबुजी बिलाती कोबी बैगण लंका ये सब कर। छेली चाष आपण अन्य पनीपरिया सब चाष करुछंती जदी आपण छेली चाष समय केते दउचंती? सब समय आम छेली 2-4 घंटा लेकिन बुले आणुछु जंगल को नहीं जाऊछु। जंगल डाड़ घास खाइले छेली पेट भरीगला आणिकी बंधा बंधी होउछि पानी पेज जहाँ होछि दिया होछि तापरे आम बाड़ी बगीचा काम करुछु। जो छेली आपण जंगल को नहीं जाउचंती से जंगल खाई आसुची घास किंबा घर टे तोराणी पेज दे दउचंती किंतु कोनोसी दाना किंबा कोनोसी अन्य खर्चांत जातीय माने जेमती घास आमे दउचंती लोक माने हाइब्रिड छेली करिबारे आई हमर देशी छेली सेमती किछि खर्च अछि कि नाही? किछि भी खर्च नाही। खर्च किछि नाही। आउ जदि आपण छेली चाष देशी छेली चाष करचंती तले किछि खर्च भी नाही। तापरे आमे जानिबा आपण केते छेली रखिचंती? 30 टा खंडे हम 30 टा खंडे छेली अछंती। आपण सेतकी 30 छेली केमती रक्षणाबेक्षण जोगाजोग करूचंती? सेमती किछि नाही। आमे तो चरे आनिकी बांधि दउछु। निजर गुहाड़ अछि अधिक तो जगह नाही तेणु अधिक रखे होनी जेतिकी गुहाड़ अच्छे से हिसाब रे रखुछु आमे। जेतिकी गुहाड़ अच्छी आपन तो घरटे मध्य अच्छी गुहाड़े बाहर खड़ाटे मध्य अच्छी तो रखिबा पई कोनोसी असुविधा नहीं। स्पेस भी अच्छी आपन बाड़ी रे भी कोनसी बांधी परिबे किछि जदि सेतकी भी जगह अच्छी 25-30 टा छेड़ी रे आपन केते लेखाए सब छेड़ी बिक्री करचंती? हाँ छेड़ी नहीं कि छेड़ीर ओजन बड़ देखिकी 25-27-30 एमती भी जाऊँचे। छोट मान को 15-17-18 एमती भी जाऊँचे छेड़ी नहीं कि 25-30 हजार जाए भी छेड़ी अच्छी। छेड़ी ओजन और साइज अनुसार भी बिक्री होता है तो सेटा आमे बाजार चाहिदा बाबद रे छेड़ी तो माने देशी गाँवली मयूरभंज केउंझर छेड़ी चाहिदा बहुत रही। आपण माने समस्त भी दर्शक बंधु माने जानिथिबे देशी छेड़ी केमती चाहिदा रही। तेबे हमको टिके कहतु छेड़ी छोट बड़ू बड़ जाए आपण बिक्री कंडीशन को आसीबा जाए आपण केमिति सब प्रणाली रे छेड़ी को सब रखुचंती जगा रखा करूचंती से विषय टिके जणांतु हम दर्शक बंधु मान को। छेड़ी तो सेमती आमे किछि परिश्रम नाही। छोट बेले जो छेड़ी दीदीटा दे थांती से दुईटा छेड़ी एका बेले चासी नेके छाड़ती माँ पाखरे कहीं ना जदि एका बेले न छाड़ले कोटा अधिक खाइदेव कोटा कम खाइब जी कम खाइब सी ओजन कमिज जी अधिक खाइब तार ओजन बढ़ीज तेणुक चाषी सामान भाव में खाइले सामान रे छेड़ी दुईटा जाक बड़ हे आउ छेड़ी हृष्टपुष्ट देखा तेणुक छेड़ी को चाषी घोड़े रखी था छेड़ी छुआ को आपण घोड़े की रखती माने गोटे छेड़ी छुआ जो आमर होउचंती गोटे ढाड़ी रे पाखा केतटा छेड़ी से देथांती एका बेर को? 2-3टा भी देथांती बेल पड़ले। हां छेड़ी छुआ 3टा भी देथांती। 3टा हले चासी गुटे कष्ट थाए कोन पे 3टा बेल को से होउची खाद्य कमी जाए आ क्षीर कमी जाए। हां
ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଇଟାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଦୁଇଟାଟା ଭଲ। ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବେ ଯଦି ଛେଳି ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସାରା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ହେଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତ ମାନେ ମା କ୍ଷୀରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ନା, କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ। ସେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁରା ବିକ୍ରି ହେବା ଯାଏଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ତ ପଦାରୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିବେନି। ମା କ୍ଷୀର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରହୁଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଛେଳିକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି 21 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଇଲା ସେ କୁର୍ମି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କୁର୍ମି ପାଇଁ, ଆଉ ଛେଳିରେ ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ସେମିତି କିଛି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ଦେଶୀ ଛେଳି ପାଇଁ ଥାଏ କି? ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଟୀକା ଦେଇଥାଉ। କେଉଁ ଟୀକା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ? କେତେ ଦିନରେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଟୀକା? ଟୀକା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଷକୁ 3ଟା ଟୀକା ଦିଆହେଇଥାଏ। ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ? ବଡ଼ ହେଲା ପରେ। ବର୍ଷକୁ 3ଟା ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଟୀକା କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଭେଟେନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ତୁମର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି? ଭିଏସ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା LI ଦିଅନ୍ତି ନା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୀକା? ଭିଏସ୍କୁ ଡାକିକି ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ। ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମରୁଡ଼ି ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ବି ଧରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ନାକରୁ ସବୁ ଶ୍ଳେଷ୍ମା ସବୁ ବାହାରେ, ତ ତା ପାଇଁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘରୋଇ ହିସାବରେ କରଞ୍ଜ ତେଲ ରଖିଥାଉ। କରଞ୍ଜ ତେଲ ତାଙ୍କୁ କାନଗାରେ ଦେଇଦେଲେ, ଦେହରେ ମୁଖେଇଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା, ଛେଳି ତ ସିଏ ବଡ଼ ହେବା ଯାଇ ରଖିଲେ 15-20ଟା ଛେଳିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ତ ଛେଳିର ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସବୁ ସେମିତି ଘାସ ଚାଷ କରନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ଡାଳ ଆଣନ୍ତି ନା କେମିତି କରିଥାନ୍ତି ସବୁ? ଘାସ ଚାଷ କରିନାହିଁ, ବିଲ ହୁଡ଼ାରୁ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ଆଉ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛେଳି ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଅଛି କି? ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଛେଳି ଚାଷ ଖାଲି ଚାଷୀ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଦରକାର, ସମୟ ଟିକେ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯେଉଁ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଦେଶୀ ଛେଳି କିମ୍ବା ଗାଉଁଲି ଛେଳିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ନିଜେ ଘରୋଇ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଛେଳି ଚାଷ କରିକି ଆପଣ କିପରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ଛେଳି ଚାଷରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଅଛୁ। ବର୍ଷକୁ ଏମିତିକି ଆମେ 2ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ବି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଧାନ ଚାଷ ସବୁଥିରେ ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ରୋଗ ପୋକ ଅଛି, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଚାଷରେ ସେପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କମ୍ ସମୟ ବି ଦରକାର, ଏତେ ସମୟ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷିକି ଛେଳି ଚାଷରୁ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମାସକୁ ଆପଣ ହାରାହାରି ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଛେଳି ଚାଷ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଛେଳି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଛେଳିରେ କୌଣସି ବି ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ଚାଷୀ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ସିଏ ପଦାକୁ ନେଇକି, ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଅଛି, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, କିମ୍ବା ଜଣେ ଘାସ କାଟିକିରି ବି ଦେଇପାରିବ ବର୍ଷା ଦିନେ। କିନ୍ତୁ ଛେଳିକୁ ଭିଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛେଳି ଭିଜିଗଲେ ରୋଗ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଭିଜିଗଲେ ରୋଗ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ରୋଗ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ଛେଳିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ଛେଳିକୁ ତଳେ କୁଟା କିଛି ବିଛେଇଦେବ। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଆସିବ। ନିଜ ଚାଷ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ କୁଟା ଅଛି, ଆମେ କୁଟା ତଳେ ବିଛେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଝରକା ଯେତେ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେଇଥିରେ କିଛି ନହେଲେ ପାଲ ଟିକେ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା।
ପାଲ ଦେଇଦଉ ବାହାର ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଯେମିତି ପବନ ଛେଳି ପାଖକୁ ନ ଯାଏ ଆଉ ହେଲେ ଛେଳି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଛେଳିକୁ ବର୍ଷାରୁ ଶୀତ ଭିଜେଇବା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖୋଲା ରଖିବେ କେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବେ। ଛେଳି ପଦାକୁ ଗଲେ ଘର ଖୋଲା ରହିବ ଘର ଶୁଖିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲା ପବନ ପଶିଲେ ଜୀବାଣୁ ସେଠି ରହିପାରିବେନି। ବାଉଁଶ ବତା ଆମର ତ କାଠ ନାହିଁ ବାଉଁଶକୁ ପିଞ୍ଜି ଦେଇକିରି ଆମେ ବତା ତିଆରି ଥାଉ ବତାରେ ତଳେ କାଠ ଦେଇକିରି ଆମେ ମାନେ ପାହୁଚ କରି ଭାଡ଼ା ମାରିଛୁ ଭାଡ଼ା ଉପରେ ଛେଳି ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଖରା ହଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଛେଳି ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାଡ଼ା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲେ ତା ତଳେ ରହିବ ଛେଳିକୁ ରୋଗ ହବନି। ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଛେଳି ଚାଷୀ ମାନେ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବାଉଁଶ ବତାରେ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଛେଳି ତା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ତଳେ ପଡୁଛି କୌଣସି ରୋଗର ଇନଫେକ୍ସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛେଳିକୁ ମାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଜାଣିଲୁ ଛେଳି 17,000 18,000 20,000 ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଯାଇ ବି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଚାଷରୁ। ଅନ୍ୟ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପନିପରିବା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମେ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଚାଷ କରି ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକି ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ମାନେ ଜୀବିକାକୁ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ହେବ। ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଚାଷ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷରେ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବୁନି ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଥାଉ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ତ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଧାନ ଚାଷ ସବଜି ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଧାନରେ ବି ଆମେ ଚାଷ କରୁ ଧାନରେ ବି ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ବି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥାଉ। ସବଜିରେ ଆମେ ତ ମିନିମମ୍ 3.5 ଲକ୍ଷ ବି ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଛେଳି ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି? ମିନିମମ୍ ତ ମୋର 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପରିବା ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଛେଳି ଚାଷରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଥିଲୁ ଘର ଭିତରେ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷ କିପରି ଆପଣ ଜଣେ ମଲ୍ଟି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନକମ୍ କରୁଛି ଜଣେ ଚାଷୀ ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରମା ମିଳେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚାଷ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ। ଚାଷୀ ବି ଜଣେ କରିପାରିବ। ଛତୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷରୁ କିଛି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ନା ଘରୋଇ ମାନେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖୁଥିଲି ଘର ଭିତରେ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ନା ଛତୁ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଛତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଛତୁ ହଁ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ ବି କରୁ। ମୁଁ ଛତୁ ଚାଷରେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଘରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରୋଷେଇ କାମରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ଘରେ ଭରସା କରେ ନାହିଁ। ମୋର ହେଉଛି ସେ ଛତୁ ବିକିଥାଏ ସେଇ ଛତୁରେ ହିଁ ମୋର ସେଇ ପଇସାରେ ଘର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଯେତିକି କରିଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ରଖିବା ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସଞ୍ଚୟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଛତୁ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଯୋଉ ମାନେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋସରୀ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ତେଣୁକରି ଯଦି ସମୟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଷ ବାବଦରେ ଢିମିରି ଛତୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଢିଙ୍ଗିରି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ସେ ମହିଳା କିପରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିବେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ତାର ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଛେଳିଟା ଆପଣ ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଛେଳିର ଦାମ କେତେ ରହିଛି? 30,000 ଦେଇଦେବୁ। 30,000 ଆପଣ ଏଟା ବିକିଦେବେ? ଏଟା ବିକ୍ରି ଅଛି କି ନାଇଁ? ଅଛି। ବିକ୍ରି ଅଛି ତ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଛେଳିଟା ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ପୁରା ଛେଳି ତ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଶୀ ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଛେଳି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ
କେତେଟା ଏଭଳିଆ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି? 4 ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। 4 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଧାଡ଼ି କେତେଟି ରଖିଛନ୍ତି? ଧାଡ଼ି 9ଟା। ଆଉ 9ଟା ଧାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲୁ ଏହା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବିକ୍ରି ସାଇଜ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ କିଛି ଦେଖୁଛୁ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାରୁ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଛତୁ କଲେ, ପନିପରିବା କଲେ, ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ଚାଷ ଅଛି, ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ାରୁ କିଛି ଇନକମ୍ ଆସୁଛି? ହଁ, କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ମିନିମମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। 30,000 ଟଙ୍କା ବିକିଥାନ୍ତି। 30,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ମାସକୁ 2,000 ଟଙ୍କା। 2,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଘରଟେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଚାଷରେ ନିଜେ ମାଲିକ, କେହି କାହାର ମାଲିକ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷ ଜଣେ କରୁଛି, ସେ ତାର ଜମିର ମାଲିକ କିମ୍ବା ତାର ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି ତାର ସେ ମାଲିକ। କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାରି ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଷ ବାବଦରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷରେ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦ। କାହାରି କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରି ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜେ ଚାଷ କଲ, ନିଜେ ବିକ୍ରି କଲ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କରିବ କି କେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ମାସକୁ ଦରମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପକାଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଟିଏ ନଥିବ। ତ ନିଜର ଜାଗା ଯଦି ଅଛି, ସେମିତି ତୁମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ତ ଅଛି, ସେଇ ଘରରେ ତୁମେ ଛେଳି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଚାଷ ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ମନ ଥିଲେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନ ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କରି ଟାଇମ୍ ଦେବ। ଆଉ ଏକାଥରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏତ ଲକ୍ଷାଧିକ ହେଇନପାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକରି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ତ ଲାଭବାନ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାଉସୀ କିମ୍ବା ଭାଇ ମଉସା, ଏମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମୋ ପରିକା ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏଇଭଳିଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା। ଏହାପରେ ଆମର ଏଗ୍ରି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରି ଇନ୍ଫୋ, ଯେଉଁ ଆମର କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ହେଲା କିମ୍ବା ଗୋଟ ପାଳନ ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି।